سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شو کرواؤں گا، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اپنے پیروں کی نقلی کرامتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھولی بھالی عوام کو ڈرایا جا رہا ہے، بھولی بھالی امت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کرامت کا مذاق اڑایا یا اگر تم نے کسی کرامت پر سوال اٹھایا تو پھر تمہیں معجزات کے اوپر بھی سوال اٹھانا چاہیے، یعنی کہ جو پیغمبروں کو معجزات عطا ہوئے ہیں اور وہ معجزات قرآن نے بھی کوٹ کیے ہیں تو تمہیں ان پر بھی انگلی اٹھانی چاہیے۔ ثم نعوذ باللہ، کس طرح سے یہ لوگ اپنے پیروں اور ان کی جھوٹی کرامتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پیغمبروں اور ان کے معجزات جو کہ قرآن میں کوٹ ہوئے، جن کے ضامن اللہ پاک ہیں، ان پر انہوں نے سوال اٹھایا، ان پر انہوں نے انگلی اٹھائی۔ تو سب سے پہلے بنا وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ پر اس پر بات کریں گے۔ کرامتوں کے خلاف اگر کوئی کلپ آتا ہے منہ بند کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس میں لب کشائی کوئی کرتا ہے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہاں، جھوٹی کرامتیں اگر کوئی ہیں تو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ جھوٹی کرامتیں ہیں۔ جھوٹی کرامت کہیں نظر آتی ہے تو ہم رد کریں گے، جیسے غوث پاک کے دھوبی والی ایک کرامت ہے کہ غوث پاک کا دھوبی قبر میں جائے گا اور فرشتے آئیں گے تو یہ کہے گا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو فرشتے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کا غوث پاک کی کرامت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء نے آج سے 40 سال پہلے اپنے فتاوی میں لکھ دیا تھا کہ یہ جھوٹی کرامت ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ علماء نے اس کو منبر سے بیان کیا ہے، لیکن وہ ان کی غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف زبان اعتراض دراز نہیں کر سکتے۔ وہ ایک کرامت مشہور ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک بندے کی روح قبض کی، اس کی والدہ آ گئی غوث پاک کے پاس کہ میرا بچہ مر گیا ہے، تو غوث پاک نے اسرائیل علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور روح والا تھیلا لے کے اس کو کھول دیا، تو اس میں جتنی روحیں تھیں وہ ساری زندہ ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس کرامت کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ توہین ہے فرشتے کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توہین ہے، یہ کرامت تو کفر ہے بیان کرنا، اور یہ غوث پاک سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی توہین آمیز کرامتیں اگر بیان ہو رہی ہیں ان کا ضرور رد کیا جائے گا، لیکن علماء کریں گے۔ ہر کرامت پر ہنسنے والا بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہم نے ہر کرامت کو جج نہیں کرنا، جن کے بارے میں علماء نے بتا دیا کہ یہ خراب کرامت ہے ہم نے اس کا رد کرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ علماء نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ ہر چیز کو اپنے عقل کے پیرائے میں نہیں دیکھا جاتا۔ کرامت عقل میں آتی ہی نہیں ہے، معجزہ عقل میں آتا ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آپ عقل کے پیرائے میں دیکھیں گے، دنیا میں بھی گمراہی اور ذلت ہے اور آخرت میں بھی گمراہی اور ذلت ہے۔ وضو خانے میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا، کیا لاجک ہے وضو کی؟ ابھی تر و تازہ انسان نہا کے نکلے، صرف ہوا خارج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے دوبارہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے پیروں کو دھو اور سر کا مسح کرو۔ بندہ غور کرے، ابھی غسل کر کے آیا ہوں، جسم پہ مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ اب تم دوبارہ ناپاک ہو گئے، اب تم نے چہرہ بھی دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونے اور پیر بھی دھونا ہے۔ اگر ہم عقل کے پیرائے میں دیکھیں تو اس قرآن کی آیتوں کا بھی بہت سارے لوگ خدا نخواستہ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ تو عقل کے پیرائے میں اسلامی احکام نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، یا کسی ولی کی کوئی کرامت مشہور ہو گئی، اب منہ بند رکھنے کی ہمیں حکم ہے بس۔ آج سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں، ہر بے ڈھنگا شخص، ہر لبرل شخص، انگلش کی 4 کتابیں پڑھا ہوا شخص غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مشہور کرامتوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بری موت مرنے والا ہے جو اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ کرامتیں اس 1400 سال میں بھی نظر آتی ہیں، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ہزاروں سالوں تک ہمیں حدیثوں میں کرامتیں نظر آتی ہیں، قرآن میں کرامتیں نظر آتی ہیں۔ آصف بن برقیہ کا واقعہ دیکھ لیں، پلک جھپکنے سے پہلے ٹنوں وزنی تخت اتنے ہزاروں کلومیٹر سے دور سے لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تم غوث پاک کے روزے کو دیکھ کے ہنستے ہو اور مذاق اڑاتے ہو، قرآن کی ان آیتوں کا تم کیا جواب دو گے؟ اصحاب کہف کو دیکھیں، 300 سال تک سوئے رہے، اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد اٹھایا تو ویسے تر و تازہ اٹھے جیسے کبھی سوئے ہی نہ ہو۔ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے۔ اصحاب کہف کے لوگ نبی نہیں تھے۔ آصف بن برقیہ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ جب پچھلی امتوں کے اولیاء کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے کہ 300 سال سوئیں پھر بھی جاگ اٹھیں، ٹنوں وزنی تخت قرآن کہتا ہے کہ ہزاروں میل دور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آ جائیں، تو غوث پاک کو یہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے تک دودھ کو موقوف کر دیں۔ یہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو سائنس کے پیرائے میں دیکھو، سائنس کے مطابق نظر آتا ہے تو ٹھیک ورنہ رد کر دو۔ تو بھائی پھر تو تم کو معجزات بھی رد کرنے پڑیں گے، خدا نہ خواستہ۔ انبیاء کے معجزات بھی عقل میں نہیں آتے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ عقل میں آتا ہے؟ 1 کٹورا 70 صحابہ کو پورا ہو جائے عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ حضور انگلیاں
यूं रखें और 5 चश्मे जारी हो जाएं, अकल में आता है? नहीं आता। तुम वली की करामतों पर हंसकर मजाक उड़ा रहे हो, तुम क्या अंबिया के मौजज़ात को देखकर भी मजाक उड़ाओगे कि ये भी मेरी अकल में नहीं आ रहा तो मैं हंसूंगा? वहां पे नहीं हंसेंगे। क्यों नहीं हंस रहे भाई? वो कुरान में आ गया, वो हदीस में आ गया, तो अकल के खिलाफ हो तब भी कबूल है। तो यहां पर तुम्हें कौन सा बुग़्ज़ है जो तुम्हें इस बात पर मजबूर कर रहा है कि तुम अल्लाह के वली का मजाक उड़ाओ? ऐसा ना हो वली का मजाक उड़ाते उड़ाते मुर्तद होकर मरो और हमेशा हमेशा दायमी जहन्नम में दाखिला हो जाए। ये 1.5 होशियारियां अल्लाह के औलिया के सामने करने की अल्लाह ताला इसको सख्त नापसंद करता है, और ऐसे 1.5 होशियारों का अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। अब आप इस मौलवी की तमाम बातों पर गौर व फिक्र करें। ये उन करामतों को झूठा कह रहा है, ये उन करामतों को गलत कह रहा है जिन करामतों को इसी के पीर इलियास कादरी ने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दावत इस्लामी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के वसूख से बयान की, जिसमें सबसे बड़ी करामत कि जब गौसे पाक का कोई गुनाहगार मुरीद फोत हो जाता है तो वो उनके घर आते हैं। उनके घर आने के बाद मरे हुए इंसान की रूह मलकुल मौत से छीन के उसे दोबारा जिंदा करते हैं। जिंदा करने के बाद कहते हैं उठ, तो गुनाहगार मर गया था, अब तो तौबा कर। फिर वो फौरन से पहले लोगों के सामने तौबा करता है। तौबा करने के बाद फिर उसको दोबारा मौत आती है, और मौत आने के बाद उसकी जन्नत पक्की। यानी कि पावर ऑफ पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर आप उसके डाई हार्ट फैन, उसके मुरीद बन चुके हैं, तो फिर अगर आप किसी कोठे पे भी मरे, किसी कोठे के ऊपर गलासत करते हुए मरे, तब भी आपको बख्शवा लिया जाएगा, आपको दोज़ख की तपती हवा तक नहीं लगनी। और अगर आप तौहीद परस्त हैं, खाना काबा का तवाफ करते हुए मर गए या नमाज पढ़ते हुए मर गए, तब भी आप जहन्नमी हैं। क्यों? क्योंकि आप पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी या फिर आप उन तमाम चीज़ों को नहीं मानते जो बरेलवी फिरके की बुनियाद है। और भी काफ़ी ऐसी करामतें जिसमें जिस तरह से बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने लोटे में आसमानी बिजली कैद कर दी, जो कि हम आसमानी बिजली को खुली आंख से देख नहीं सकते। इनके पास वो ताकतें थी कि उन्होंने आसमानी बिजली को लोटे में कैद कर दिया। पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 12 साल पुरानी बारात को जिंदा कर लिया। अब ये इस करामत को झूठ नहीं बोल रहे। और एक औरत रो रही थी कि उसका बेटा जो है फोत हो गया। वो पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास गई और उसे कहा कि मेरा बेटा फोत हो गया, एक ही बेटा था। तो उसने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो कि मलकुल मौत है, उनसे रूहों वाला थैला खींचा, उस थैले को खोल दिया, जितनी भी रूहें उस थैले के अंदर मौजूद थी वो तमाम के तमाम जिंदा हो गए। अब ये वो करामत है जो तकरीबन पिछले काफ़ी 100 सालों से अवाम और नास में सुनाई जा रही थी। जैसे सोशल मीडिया की पावर आई, जैसे कैमरे का इजाद हुआ या कैमरा मजीद प्रोमिनेंट हुआ, हर एक शख्स की रसाई हुई वहाँ तक कि वो कैमरे की ताकत से जो झूठ है, जो भी गलत बयानी है, उसको लोगों के सामने ला सके, तब इन्होंने उन करामतों को झूठा करार दे दिया कि नहीं वो करामत है ही झूठी, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर ये जो लोटे में बिजली कैद है, 12 साल पुरानी बारात को जिंदा करना है, और इलियास कादरी का ये क्लेम करना है कि मरे हुए इंसान को वो से पाक जिंदा करके तौबा करवाते हैं, बेशक वो जितना मर्जी गुनहगार हो, उसके बाद फिर उसको मौत दे देते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? और जिन पीर के तुम पिट्ठू हो या जिस पीर के तुम मुरीद हो, यानी कि इलियास कादरी की अतारी हो, तुम्हारा अपने पीर इलियास कादरी की करामत के हवाले से क्या कहना है कि वो तो 20-25 साल पहले जब सोशल मीडिया की इतनी पावर नहीं थी, तब उन्होंने ऐसे बंदे को आंखें अता की थी जो कि मादरजात नबीना था। अब वो मादरजात वो नबीना था जिसको अल्लाह ताला ने खुद पैदाइशी नबीना पैदा किया है, उसकी आंखें अता की जनाब इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने। और आज इलियास कादरी ना ही तो अपनी आंखों का इलाज कर सकता है, ना अपने पोतों का, ना ही अपने नवासों का, और ना ही अपनी किसी औलाद का। और अगर अब इनके पास कोई मुरीद अपनी तकलीफ को लेकर आता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े मुजद्दिद है ना, गौसुल वक्त बने हुए हैं आजकल, तो जब इन पीर के पास कोई चल कर आता है और आके बताता है कि सर मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, या मैं अंधा हूँ, मुझे नजर नहीं आता, इश्तियाक है कि मैं आपको देख पाऊँ, तो आगे से इलियास कादरी उनका जवाब देते हैं, आपकी आंखें अगर अल्लाह ने आपसे ली हैं तो अल्लाह इसके बदले में आपको जन्नत अता करेंगे। 25 साल पहले यही मुहावरा या यही सीख उस मादरजात नबीने को क्यों नहीं दी जाती थी जो बस से खड़का खड़का कर पहुंचा था, ये कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेकर जाओ इलियास कादरी के पास, मैं भी उस मर्द मुजाहिद से मिलना चाहता हूँ। ये कहानियाँ जाकर किसी और को कराना, अगर उन झूठी करामतों से ऐलान बरात कर रहे हो तो ये लोटे में बिजली, ये 12 साल पुरानी बरात, और वो जो मरे हुए गुनाहगार मुरीद को जिंदा करके तौबा करा के फिर मौत देना, और इलियास कादरी का अपने मुरीदैन को आंखें अता करना, इनसे भी ऐलान बरात करो और माफ़ी मांगो आवाम से। तुम कहते हो कि ये जिस मौलवी ने किया है, ये काफ़ी ऐसे मौलवी हैं या काफ़ी ऐसे मुफ्ती हैं, उन्होंने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठी करामतें बयान की हैं, लेकिन अब हम इनको गलत कहते हैं और ऐलान बरात करते हैं। लेकिन इन करामतों को बता के मिंबर रसूल से ये जो नोट छापे गए हैं, अवामों की जेबों को ढीला किया गया है, उन्होंने जो अपने घरों के घर तुम पर वार दिए, उनका अजाला कौन करेगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? दावत इस्लामी इलियास कादरी, उसका बेटा उवैद रज़ा कादरी, तुम